This conference will now be recorded. Good morning, students. Today we are going to be discussing about root locus problem. So, ఈ ప్రాబ్లం కావడంగా టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా? సో ఆ టూ ప్రాబ్లమ్స్ అయిపోతే మనకు థర్డ్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. So, why I'm taking today class means we are lacking in syllabus. So up to within this month I have to complete the syllabus. So that's why I'm taking class today. Okay. So listen carefully. So this is the question which is asking 3 times in semester exam. So ఇప్పుడు చెప్పబోయే క్వశ్చన్ 3 times అడిగారు ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్ కి. సో జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ నోట్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్. Sketch the root locus for the unity feedback system whose open loop transfer function is given by k into s plus 9 divided by s into s square plus 4s plus 11. See, in last classes we discussed the three problems, right? In that we don't have zeros, we have only poles. But in this problem we have zeros and poles. So let me see how we can simplify this equation when it having the both poles and zeros. So first of all, note down the question. See, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ క్లాస్ లోనే క్లియర్ చేసుకోండి. మండే నుంచి మీకు 4th డే స్టార్ట్ చేస్తాను. Is it completed? Right. So this is the open loop transfer function we have, that is g of s equals to k into s plus 9 divided by s into s square plus 4s plus 11. So we have to find the location of poles and zeros in the axis. Right. So first I'm going to find that number of zeros. And it is denoted by small m, and it have only one, that is z1 equals to -9. Next, number of poles. We have 3. So it is denoted by n. So we have the 3 poles. So n minus m is 2. Now the P1 is 0. Now we have to find that roots for s square plus 4s plus 11. So I'm going to find the roots s square plus 4s plus 11 equals to 0. Now here a equals to 1. B is equals to -4, sorry, plus 4. C equals to 11. Now I'm going to find the roots by using the equation minus b, that is -4, plus or minus square root of b square, that is 4 square is 16,
minus 4ac. So you'll get 44. Divided by 2a is 2. So minus 4 plus or minus. So 16 minus 44. 34. Right. Minus 2 plus 5.29. సార్ చెక్ చేసుకోనమ్మా. So 44 minus 16, 34, 28. Root, what is the value of root 28? 5.29. So plus or minus 4 plus or minus j 5.29 divided by 2. So you will get minus 2 plus or minus j 2 2s are 4, 2 6s are 12, and 2 4s are 8. So P2 equals to minus 2 plus j 2.64 and P3 equals to minus j, sorry, P3 equals to minus 2 minus j 2.64. So we have the 3 poles and 0 is at minus 1, minus 9. Right. So I am going to be locating the poles and zeros in this axis. The first pole is located at origin. So this is P1. So indicate graph draw చేసుకోనమ్మా. So P1 is at 0. Next to P2 is minus 2 plus j 2.64. So minus 2 is there, and so this is P2. Minus 2 plus j 2.64, and P3 is minus 2 minus j 2.64, and last one is 0 at minus 9. సో ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చెప్పండి, కంప్లీట్ అని చెప్పండి, నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్దాం. So first graph draw neat. So you have to mention the each and every point with neat clearly. ఎందుకంటే మీరు ఎగ్జామ్ లో గ్రాఫ్ చూస్తారు, మీరు రాసిన స్టెప్స్ చూడరు. సో గ్రాఫ్ కనుక కరెక్ట్ గా ఉంటే యూ విల్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ మార్క్స్.
సో నిన్న పంపించిన మీరు గ్రాఫ్ పంపించారు కదా, సో చాలా మంది ఒక మిస్టేక్ చేశారు. సో మిస్టేక్ ఏంటంటే రూట్ లోకస్ ని మీరు డార్క్ గా మెన్షన్ చేయాలి. సో నో బడీ మెన్షన్ లైక్ దట్. సో ఎప్పుడైతే మీరు డార్క్ గా మెన్షన్ చేస్తారో అప్పుడు అది రూట్ లోకస్ అని తెలుస్తుంది. ఓకేనా? సో డార్క్ గా గీయండి. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రూట్ లోకస్. To find root locus on real axis. Now, how many root locus are possible in this graph? ఈ గ్రాఫ్ మనకి ఎన్ని రూట్ లోకస్ పాసిబుల్ అవుతుంది? I'm asking possible, not complete. So there is a chances to get two root locus, but we have to check. అంటే ఆ రెండు పాసిబుల్ అవుతాయో చెక్ చేసుకోవాలి. సో ద ప్రొసీజర్ ఇస్ we have the two roots on x axis. అంటే రియల్ యాక్సిస్ పైన టూ రూట్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి పోల్ ఒకటి జీరో. ఓకేనా? నౌ I am going to be considering a test point between these two, so I am considering -5. సో ఇక్కడ -5 తో అసైన్ చేసుకుంటాను. Now when we consider at -5, if you look back to the right side, we have only one pole, that is odd number. So it means that there is a chance to get the root locus at entire path. So ఈ మొత్తం ఈ లెంత్ మొత్తము రూట్ లోకస్ పాసిబుల్ అవుతుంది. సో there is a root locus in between these two. Next, if you consider the test point between Z1 and -infinity, so ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర అనుకుందాం. Now when we look back to the right hand side, we have the two roots, 1 4 1 0. So 2 is even, right? That's why the root locus is not possible between -infinity and Z1. So we have only one root locus, that is between P1 and Z1. Okay na? So you have to write like that. So the only root locus is possible between here. సో కంప్లీట్ అయితే చెప్పండి, నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్దాం. So next step is to find the centroid and angle of asymptote. So first I am going to be find the centroid. So centroid formula is sum of poles minus sum of zeros divided by n minus 1. So first I am going to be write that poles 0 minus 2 plus j 2.64 minus 2 minus j 2.64 minus half, zeros we have -9 divided by n minus m. So this one get cancelled. -2 minus 2 4 minus 4 plus 9 divided by n minus ante poles which 3 zeros which 1, so you will get 2. That is, you will get 5/2
equals to 2.5. So we got the centroid on right hand side. First two real axis flow techukunnam. So the centroid is at 2.5. So you had to be mention the centroid at here. So this is the centroid 2.5. So ఈ పాయింట్ ద్వారా మెసేజ్ చేయండి అండ్ జస్ట్ నోట్ ఆన్ ఇట్ ఈస్ ఏ సెంట్రాయిడ్. సెంట్రాయిడ్ అని ఇండికేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ యు విల్ సీ దిస్ యాంగిల్ ఆఫ్ అసిమ్ప్టోట్స్. So the angle of asymptotes formula is A equals to plus or minus 180 degrees into T2Q plus 1 divided by N minus N. So here the Q value we have to take 0, 1 and 2. So because N minus M value is 2, right? So that's why up to 2 we have to take the Q value. So first I am going to be substitute Q is equal to 0. Then A becomes plus or minus 180 degrees and 2Q. So 0 into 1, 0 plus 1, 1 divided by 2. So you will get plus or minus 90 degrees. Next, when Q is equal to 1, A equals to plus or minus 180 and 2 plus 1, that is 3 divided by 2. So 2, so you will get plus or minus 270 degrees. సో మామూలుగా మనకు ప్రొట్రాక్టర్ అంటే డి కోణంలో 180 డిగ్రీస్ వరకే ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ 270 వచ్చింది. అంటే 180 కన్నా 270 ఎన్ని యాడ్ అయితే 190 డిగ్రీస్ యాడ్ అయితే 180 అవుతుంది. సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ వన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 60 డిగ్రీస్, సారీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 90 డిగ్రీస్. ఎందుకంటే 180 డిగ్రీస్ మనకు ఉంది. సో 180 డిగ్రీస్ కన్నా ప్లస్ 90 ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 90 డిగ్రీస్ వచ్చింది. ఓకే, ఒకవేళ 360 డిగ్రీస్ ఉంది అనుకోండి, సో యూ కెన్ రైట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 180 డిగ్రీస్. సో ఆ విధంగా రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో యూ కెన్ రైట్ ఇన్ దిస్ వే. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 90 డిగ్రీస్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్ మైనస్ ప్లస్. సో దీని నుంచి మైనస్ చేస్తే 180 డిగ్రీస్ వస్తుంది. సో ఆ విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు 90 డిగ్రీస్. ఓకేనా? సో ఇంకొక మీకు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను చూడండి. మామూలుగా మీరు 4 క్వాడ్రంట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ 0 వస్తుంది, ఇక్కడ 90, ఇక్కడ 180 అండ్ ఇక్కడ 270. సో యూ కెన్ మెన్షన్ 90 as a 270. సో 270 మీరు 90 కూడా ఇండికేట్ చేయొచ్చు బికాస్ బోత్ ఆర్ సేమ్ బట్ ఇన్ ఆపోజిట్ సైడ్. ఓకేనా? 270 ని మీరు 90 గా మెన్షన్ చేయాలంటే 270 పాజిటివ్ ఉంటే 90 నెగిటివ్ ఉంటుంది, లేదా 270 నెగిటివ్ ఉంటే 90 పాజిటివ్ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మీరు ఇండికేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే రైట్. సో we have only we require only 4 angles. So that's why we obtained plus or minus 90 and minus plus 90. So this 4 is enough. Now by keeping protractor at centroid, so మీరు ఇక్కడ centroid దగ్గర protractor ప్లేస్ చేయండి like this. చేసిన తర్వాత ప్లస్ 90 డిగ్రీస్ ఉంటే పైకి వస్తుంది, మైనస్ 90 డిగ్రీస్ ఉంటే కిందికి వస్తుంది. సో
both angles are same, right? So you will get the only asymptotes straight line గా asymptotes వస్తుంది ఓకేనా. సో ఇక్కడ 90 degrees చేయండి. So this is the centroid and angle of asymptote. Now we will go for next step. So next step is to find out the breakaway and break-in point. So ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం కి మనకు బ్రేక్అవే పాయింట్ వస్తుందా, బ్రేక్-ఇన్ పాయింట్ వస్తుందా? Which point we can obtain for this problem? సో దీనికి మీరు ఆన్సర్ చెప్పగలిగితే దెన్ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైనట్టు. Which one you can obtain? Breakaway or break-in point? Breakaway. ఇంకా breakaway. ఇంకా so your answer is breakaway, right? Right. So for this problem there is no possibility of breakaway and break-in point. ఈ ప్రాబ్లం కి breakaway point ఉండదు, break-in point రెండు ఉండవు. ఎందుకంటే the breakaway point you can obtain between the two poles. సో టూ పోల్స్ మధ్యలో breakaway పాయింట్ వస్తుంది అండ్ టూ జీరోస్ మధ్యలో బ్రేక్ పాయింట్ వస్తుంది. బట్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం we don't have this pair, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఒక పోల్ ఉంది, ఒక జీరో ఉంది. సో ఇక్కడ రెండు డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు we can't able to get that breakaway and break-in point. ఆర్ క్లియర్? అర్థమైందా? బ్రేక్అవే పాయింట్ అంటే టూ పోల్స్ మధ్యలో వస్తుంది, బ్రేక్-ఇన్ పాయింట్ అంటే టూ జీరోస్ మధ్యలో ఉంటుంది, ఓకేనా. కానీ ఇక్కడ ఒక పోల్ ఒక జీరో ఉంది కాబట్టి వాటి మధ్యలో బ్రేక్అవే పాయింట్ ఉండదు, బ్రేక్-ఇన్ పాయింట్ ఉండదు. సో ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం నాట్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ బ్రేక్అవే అండ్ బ్రేక్-ఇన్ పాయింట్, ఓకేనా. సో ఇది ఈ పాయింట్ జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క స్టెప్ మీరు క్లారిటీగా ఉండాలి. సో ఏదంటే మీరు జస్ట్ ఏదేదో నామకే వాస్తు గీసినట్టు కాదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రొసీజర్ పాయింట్, ప్రొసీజర్ వే. సో ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారం మీరు ఫాలో అవ్వాలి, ఓకేనా. సో for this problem there is not possibility of breakaway and break-in point. Now let's move on to the next step, that is angle of arrival and angle of departure. Now tell me that for this problem angle of arrival or angle of departure you can find. ఈ ప్రాబ్లం కి ఏది వస్తుంది? angle of arrival, then ఇంకా యాంగిల్ ఆఫ్ అరైవల్ వస్తుందా, యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ వస్తుందా? సో మీకు ఈ కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయడానికి మీకు ప్రాబ్లం చెప్తున్నాను. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం కి యాంగిల్ ఆఫ్ అరైవల్ వస్తుందా, యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ వస్తుందా? డిపార్చర్ ఇంకా యాంగిల్ ఆఫ్ అరైవల్ ఆర్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్, అంతేనా? రైట్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం కి యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది, బికాస్ యాంగిల్ ఆఫ్ అరైవల్ పాసిబుల్ కాదు. ఎందుకంటే బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి,
the location of poles and zeros in a graph completely left hand side. సో ఇక్కడ చూడండి మనకు 4 రూట్స్ ఉన్నాయి, అంటే ఒక 0 3 పోల్స్, ఈ 4 కంప్లీట్ గా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఒకవేళ ఈ 4 ఏదో ఒకటి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంటే అప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ అరైవల్ వస్తుంది. బట్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం ఆల్ ద రూట్స్ అంటే 3 పోల్స్ తర్వాత ఒక 0 completely located at left hand side, so that's why we can get only angle of departure. Are you clear? Now the angle of departure formula is, ఇక్కడ centroid ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకోకూడదు. Centroid is not a root, so the angle of arrival, angle of departure is completely depends on that how the poles and zeros are located in a graph. Angle of departure. So its formula is 180 degrees. సో దీన్ని ఏ తో డినోట్ చేస్తారు అంటే మనకు ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ పాయింట్ ని సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి ఇండికేట్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ ఏ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దిస్ ఏ అండ్ ఏ స్టార్. సో మనకి ఇక్కడ 2 పాయింట్స్ దగ్గర మనం యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ కనుక్కోవాలి. సో ఫ్రమ్ ఏ ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ ఫార్ములా ఈస్ 180 degrees minus sum of angles from poles plus sum of angles from zeros. ఓకే, ఇది ఫార్ములా. ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని యాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయంటే ఈ పాయింట్ కి మనకు 1 2 3 అంటే 3 యాంగిల్స్ θ1 θ2 θ3. సో దిస్ ఇస్ θ1, this is θ2 and this is θ3. So first I am going to find the θ1. So θ1 formula is 180 degrees minus tan inverse of A by B. Here what is the value of A and what is the value of B? What is the value of A and what is the value of B? ఏ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? Do you know that? A value 1 point, A equals to 1, B equals to 4. అవునా? సో మీకు చెప్తాను ఎలా ఏ వాల్యూ ఎలా కనుక్కో, బి వాల్యూ ఎలా కనుక్కో. సో ఏ వాల్యూ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ 2 పాయింట్స్. సో ఈ డిస్టెన్స్ ని ఏ అంటారు. ఓకేనా, తర్వాత ఈ డిస్టెన్స్ ని బి అంటారు. తర్వాత ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ ని సి అంటారు. Then now tell me that what is the value of A? రియల్ యాక్సిస్ నుంచి ఈ పోల్ వరకు ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది? Right, 2.64. So the value of A is 2.64 and B. సో బి వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్ 1 2. ఓకేనా, అంటే దీని యొక్క బి వాల్యూ వచ్చేసి 2 వస్తుంది. ఇక్కడ స్కేల్ యూజ్ చేయాలండి, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ స్కేల్. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ 2.64
అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చి 2 వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు సింప్లిఫై చేస్తే 180 degrees మైనస్ tan inverse ఆఫ్ 2.64/2. సో దీని వాల్యూ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి అమ్మా. 2.64/2. What is the value of θ1? Right. 127.74. Is it correct? Right. 127.14 అంటే 127 degrees అనుకున్నా అప్రాక్సిమేట్ గా. సో ఇప్పుడు ఈ 127 యాంగిల్ ఇది ఉంది కదా, సో మీరు ప్రొట్రాక్టర్ ఈ ప్లేస్ లో బేస్ చేసుకుని ఈ ప్లేస్ లో 127.14 గా ఈ యాంగిల్ గీయాలి. సో దిస్ ఈస్ యాంగిల్ θ1. ఓకేనా? నెక్స్ట్ θ2. θ2 వచ్చేసి ఇది వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ θ2 and θ2 is 90 degrees. So there is no need to be find. θ2 is equals to 90 degrees. ఇప్పుడు θ3 డ్రా చేయాలి. సో θ3 is tan inverse of A/C. సో ఇక్కడ C వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? What is the C value? Right. So 7. So tan inverse of 2.64 divided by 7. Find this value. ఈ వాల్యూ కనుక్కోండి. Find the θ3 value. .6. So approximate గా 20.7. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద 3 యాంగిల్స్. ఇప్పుడు మీరు ఈ పాయింట్ దగ్గర అంటే ఈ లైన్ తో గీయాలి. ఫ్రమ్ జీరో నుంచి 20.7 యాంగిల్ తో ఒక లైన్ గీయాలి. ఒకవేళ మీకు యాంగిల్స్ కనుక తప్పైతే ఇక్కడ టచ్ కాదు, ఈ పాయింట్ టచ్ కాదు. సో ఆ విధంగా చెక్ చేసుకోండి. సో if it is wrong answer, then it is not touching this point. సో ఈ పాయింట్ టచ్ అవ్వాలి. ఎప్పుడు మనకు 3 యాంగిల్స్ θ1, θ2, θ3 ఈ 3 వాల్యూస్ ఈ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవ్వాలి. సో ఎప్పుడైతే టచ్ అవుతాయో then your answer is correct, otherwise your answer is wrong. Now I am going to be substitute in this equation. సో ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? 180 degrees minus sum of angles from poles. సో మనకు పోల్స్ వచ్చేసి ఒకటి P1 అంటే θ1 θ2 మాత్రం వస్తుంది. సో I can substitute here θ1 and θ2, θ1 plus θ2. θ1 plus θ2 plus θ2. Find this value. ఈ ఫార్ములా ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? A equals to what is the value of B? Angle of departure. What is the value of angle of departure? That is A. (180 degrees minus θ1 is 127.
సో జాగ్రత్తగా చూడండి, మైనస్ 127 0.1 degrees plus 90 degrees and theta 3 is plus 20.7. minus 57 అంత రాదు, ఒకసారి చెక్ చేయండి. Right. So its value is minus 16.4. Okay, na? Minus 16. క్యాలిక్యులేషన్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అమ్మా, ఎందుకంటే మీరు ప్రొసీజర్ కరెక్ట్ అయినా కానీ ఆన్సర్స్ ఒకవేళ తప్పైతే యూ కాంట్ ఏబుల్ టు గెట్ ద ఫుల్ మార్క్స్. సో ఏ అనేది మైనస్ 16.4 అయితే ఏ స్టార్ ఏమవుతుంది, ప్లస్ అవుతుంది, ప్లస్ 16.4. సో ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ అరైవల్, యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ పాయింట్ అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర మీరు ప్రొట్రాక్టర్ ప్లేస్ చేసుకొని, అంటే బాటమ్ అంటే రివర్స్ గా ప్లేస్ చేసుకొని ఈ విధంగా minus 60.4 ఈ విధంగా వస్తుంది మీకు. సో దిస్ ఇస్ ద లైన్ ఫర్ minus 16.4. అలాగే ఇక్కడ కూడా, సో ఇక్కడ కూడా గీస్తే మీకు ప్లస్ 16.4. సో ఇప్పుడు మీకు 2 లైన్స్ వస్తాయి, బాటమ్ లో ఒకటి, టాప్ లో ఒకటి. సో దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్. కరెక్ట్ గా 16.4 పెట్టుకొని డ్రా చేసుకోండి. ఈ బ్లాక్ కలర్ లైన్ ఉంది కదా, ఈ లైన్ 16.4 లాగా. డ్రా చేశారా? If it is completed, then we will go for next step. So next, last step is to find the crossing point on imaginary axis. So that is our last step. To find the crossing point on imaginary axis. So now I am going to take that static equation 1 plus g of s h of s equals to 0. So here g of s is k into s plus 9 divided by s into s square plus 4s plus 11 into 1 equals to 0. Okay. Now from this what you will get, s into s square plus 4s plus 11 plus k into s plus 9 equals to 0. If we expand this, you will get s cubed plus 4s square plus 11s
plus ks plus 9k. So this is the equation we got. So now I'm going to be substitute s is equals to j omega. So j omega whole cube plus 4 into j omega square plus 11 into j omega plus k into j omega plus 9k. సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఒమేగా వాల్యూ k వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ we can get from this equation for omega and k? Find the value of omega and k. So first I'm going to be consider the imaginary values. Imaginary terms తీసుకుంటే ఇక్కడ మైనస్ j omega cube వస్తుంది. తర్వాత ప్లస్ 11 j omega next plus jkw equals to 0. So in that I am going to be consider minus j omega cube equals to minus j 11 omega minus j k omega. So రాసుకోనండి. Now here take the minus j common from both sides, minus j omega cube and here minus j omega. If you take the common, here you will get 11 plus k. Okay, 11 plus k వస్తుంది ఇక్కడ కామన్ తీసుకుంటే. సో ఫైనల్ గా మైనస్ j omega క్యాన్సిల్ అవుతుంది అండ్ 1 omega. సో omega square equals to 11 plus k. సో omega square equals to 11 plus k వస్తుంది. ఓకేనా?
సో ఇప్పుడు మనం k వాల్యూ కనుక్కోవాలి. సో k వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే we have to take that real parts. సో రియల్ పార్ట్స్ ఏమొస్తాయి మనకి -4 ఒమేగా స్క్వేర్ వస్తుంది. తర్వాత ప్లస్ 9k వస్తుంది. ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇక్కడ ఒమేగా స్క్వేర్ ప్లేస్ లో 11 ప్లస్ k సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. -4 11 ప్లస్ k ప్లస్ 9k. దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k. k వాల్యూ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి. Find the value. So -44 minus 4k plus 9k equals to 0. So 5k equals to 4.4. Right. So k value is 8.8. Now if you substitute k value here, 11 plus 8.8. So you will get 19.8 and its value is omega square. What is the square root of 19.8? .44, right? So plus or minus j 4.44. ఓకేనా? సో ఈ 4.44 ని మామూలుగా మనకు బ్రేక్ అవే బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ ఉంటే అక్కడి నుంచి క్రాసింగ్ పాయింట్ గీస్తాం. సో ఇక్కడ మనం ఈ ప్రాబ్లం లో బ్రేక్ అవే లేదు, బ్రేక్ ఇన్ 2 పాయింట్స్ లేవు కాబట్టి యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ క్రాసింగ్ పాయింట్ గీస్తాం. సో సి హియర్. సో దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ పాయింట్ అండ్ హియర్ టాప్ బాటమ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ నుంచి ఒక లైన్ గీస్తాం. ఇట్ ఈస్ కట్స్ అట్ -j + j 4.4 అండ్ ఇక్కడ -j 4.4 గీసిన తర్వాత ఇది ఈ విధంగా రావాలంటే ఈ లైన్ రెండు ప్యారలల్ గా ఉండాలి. సో ద క్రాసింగ్ పాయింట్ ఈజ్ సిమెట్రికల్ అబౌట్ అసెంటోర్స్ అంటే ప్యారలల్ గా ఒకే చూడండి ఈ విధంగా అంటే అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు ఇదే విధంగా వెళ్తూ ఉంటాయి. ఇట్ నెవర్ బి టచెస్ బట్ ఇట్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ టు బి. సో ఈ విధంగా వచ్చి డ్రా చేయాలి మీరు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్రాబ్లం. సో ఇంకా మీకు 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేసి ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్న ప్రాబ్లమ్స్ కొంచెం డిఫరెంట్ అన్నమాట. సో అది మీకు జస్ట్ మెటీరియల్ చూపిస్తాను, అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకేనా? తర్వాత క్లాస్ ఎండ్ చేస్తాం. సో డయాగ్రమ్ డ్రా చేయండి అందరూ. సో ఇప్పుడు వరకు మీకు ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఏ స్టెప్ లోనైనా కానీ? సో క్లియర్ చేసుకోండి ఇప్పుడే. డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ ద టాపిక్ స్టెప్స్ పైన కానీ ఏ స్టెప్స్ లో ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇప్పుడే క్లియర్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మండే నుంచి నేను 4th ని స్టార్ట్ చేస్తాను. If you feel any difficulty on step, I will explain how we can solve this. So do you have any you don't have any doubts, right? సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తాము. అది కొంచెం డిఫరెంట్ మెథడ్ అన్నమాట. సో ఇంతవరకు చెప్పుకున్న ప్రాబ్లం ఇది.
సో మీరు ఈ విధంగా రాయాలండి. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్ టు ఫైండ్ ద రూట్ లోకస్ అని ఈ విధంగా చూస్ ఏ టెస్ట్ పాయింట్ బిట్వీన్ 0 and -9. సో ఆ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే రావాలి. సో ఇప్పుడు మనం చేసిన ప్రాబ్లం ఇది చూడండి. From the location of poles and zeros and from the knowledge of typical sketches of root locus, it can be concluded that there is not possibility of breakaway or break-in point. So ఈ విధంగా రాయాలి మీరు. ఓకేనా? సో పాసిబిలిటీ లేదని జస్ట్ వదిలేయకండి. You have to be mention what is the reason it is not possible. Okay students, this is the fifth question. అంటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అన్నమాట. ప్రీవియస్ 4th పోలిస్తే కొంచెం అంటే ఇక్కడ ఒక డిఫికల్టీ అనేది ఫేస్ చేస్తారు. ఆ డిఫికల్టీ ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తారంటే బ్రేక్ అవే పాయింట్ బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ ఫైండ్ చేస్తారు కదా. సో అక్కడ మీరు కొంచెం డిఫికల్టీ అంటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంటుంది. ఆ కాంప్లికేటెడ్ మనం ఒక మెథడ్ యూజ్ చేసి చేస్తాం. సో దాన్ని లిన్స్ మెథడ్ అంటారు. సో దట్ మెథడ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లిన్స్ మెథడ్. So do you have any idea about Lin's method? మీకు ఐడియా ఉందా Lin's method పైన? Do you have any idea about this? Anybody? Right. So మీరు ఆల్రెడీ ఈ మెథడ్ చేసినారు, బట్ యూ డోంట్ నో ఆ మెథడ్ లిన్స్ మెథడ్ మీకు తెలియదు. కానీ ఈ మెథడ్ ప్రతి ఒక్కరు సాల్వ్ చేస్తారు. సో అది ఎలా ఉంటుందంటే, సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సపోజ్ ఇఫ్ యువర్ ఈక్వేషన్ ఇస్ s cubed plus 4s square plus 6x plus 11 ఈ విధంగా ఉంది అనుకుందాం. ఈక్వల్స్ టు 0. దీనికి రూట్స్ కనుక్కోవాలి. రూట్స్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ ఏదో ఒక వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అది ఈక్వల్ టు 0 అయితే దెన్ దట్ ఈస్ ద రూట్. ఒకవేళ s is equals to -2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 అవుతుంది. సో s plus 2 is a root. సో ఇప్పుడు s plus 2 తో దీన్ని డివిజిబుల్ చేయాలి. s cubed plus 4s square plus 6s plus 11. సో ఈ మెథడ్ తెలుసా మీకు? Do you know this method? Right. So దీన్నే లిన్స్ మెథడ్ అంటారు. సో we can call this is as a లిన్స్ మెథడ్. ఓకేనా? సో నౌ ఈ ప్రాబ్లం కి మెథడ్ యూజ్ చేస్తాము. అది ఎలా చూస్తాం ఇప్పుడు చూస్తాం. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి సో దిస్ ఇస్ ద ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ k into s plus 15 divided by s into s plus 1 into s plus 5. సో ఇది మీరు ఒకసారి ఇంటిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండమ్మా. అండ్ టు లొకేట్ ద పోల్స్ అండ్ జీరోస్, నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ వచ్చేసి 3 ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ వచ్చి 1. సో పోల్స్ వచ్చేసి s equal to 0 ఒకటి, s equal to -1 ఒకటి, s equal to -5 అండ్ జీరోస్ వచ్చేసి z1 equal to -1.5. సో ఇట్ is not 15, it is 1.5. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా డెసిమల్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఈ లిన్స్ మెథడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సో ఈ విధంగా వస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఇది ఒక బ్రేక్ అవే పాయింట్ ఒక్కటి చెప్తాను. సో దీనికి రూట్స్ కనుక్కోవాలి. సో బ్రేక్ అవే పాయింట్ ఈ విధంగా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని k వాల్యూ సపరేట్ చేసి dk/ds వాల్యూ కనుక్కుంటారు. ఓకేనా? కనుక్కుంటే మీకు ఫైనల్ గా ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా వస్తుంది. s cubed plus 5.25 s square plus 9s plus 3.75. ఓకేనా? దీనికి రూట్స్ కనుక్కోవాలి. ఓకేనా? సో the above equation has 3 roots. To find the roots of this equation by Lin's method. సో లిన్స్ మెథడ్ ఎలా చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ లో లాస్ట్ 2 టర్మ్స్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. 9s plus 3.75.
ఓకేనా. సో చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ట్రయల్ 1 అంటారు. సో 9s ప్లస్ 3.75 ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇప్పుడు 9 అంటే 9 తో డివిజిబుల్ చేయాలి మొత్తాన్ని. సో s ప్లస్ 3.75 బై 9 ఈక్వల్స్ టు 0. సో s ప్లస్ 0.42 ఈక్వల్స్ టు 0 వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ s ప్లస్ 0.42 తో ఈ ఈక్వేషన్ డివిజిబుల్ చేయాలి. చేస్తే మీకు ఫైనల్ గా రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 0.82 వస్తుంది. ఓకేనా. సో 0.82 వచ్చినప్పుడు దీని ఇక్కడ మీకు ఎలా రావాలంటే ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్స్ టు 0 రావాలి. కానీ ఇక్కడ 0.82 వచ్చింది. సో అప్పుడు మనం ట్రయల్ 2 కి వెళ్ళాలి. సో ట్రయల్ 2 కి ఎలా వెళ్ళాలంటే సో ఫస్ట్ మనము సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఈ నెక్స్ట్ ట్రయల్ 2 లో ఈ వాల్యూ తీసుకోవచ్చు 6.97s ప్లస్ 3.75. ఓకేనా. సో ఇది ఈ లాస్ట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి 6.97s ప్లస్ 3.75. ఓకేనా. సో తర్వాత సో ఇక్కడ 0.26 వచ్చింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ కి 0.46s 3.75 తీసుకుంటాం. సో ఈ విధంగా మీరు చూడండి ఫైనల్ గా 0.02 దగ్గర అంటే 0.02 వచ్చింది. అంటే s ప్లస్ 0.6 ఇస్ ఏ రూట్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్. అంటే s ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 0.6 అనేది ఒక రూట్ అవుతుంది. సో ఫైనల్ గా మీరు ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. ఈ ఈక్వేషన్ ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చేసి s ప్లస్ 0.6 ఇంటూ s స్క్వేర్. సో s స్క్వేర్ ప్లస్ 4.65 s ప్లస్ 6.21. సో ఇదేసి రూట్స్ కనుక్కుంటాం. ఓకేనా. సో ఈ మెథడ్ అన్నమాట యాంగిల్ ఆఫ్ అరైవల్ తర్వాత యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్. సో మీకు ఫైనల్ గా గ్రాఫ్ ఈ విధంగా వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ అరైవల్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ రాదు కాబట్టి బ్రేక్ అవే పాయింట్ నుంచి మనం గీస్తాం. సో ఇక్కడ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ టచ్ కాదు. సి హియర్. సో k ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 6.67 వచ్చింది కాబట్టి సో ఇప్పుడు ఒమేగా స్క్వేర్ సో ఇలాంటి కండిషన్ లో ఇంటర్సెక్ట్ కాదు. సో k వాల్యూ ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఉండాలి. సిన్స్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k is negative, there is no crossing point on imaginary axis, so the root locus will not having the cross axis. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక మెథడ్ కూడా సేమ్ అదే ఆ మెథడ్ కూడా సేమ్ ఇదే. సో మీరు ఈ ప్రాబ్లం ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకేనా. లేదంటే మనం 4th స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? Otherwise I will end the class. Right. So okay students, I am going to end this class now. Thank you.